सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। शक्ति भरी जल राखो हरेनष्टाञ्जल मध्ये पूर्वाराधन पूजन कृतेन कर्मणः रिद्धि सिद्धि सहित श्री गणेश पाणिमुखिदो प्रियदान હવે ગણપતિ બાપા ઉપર જે ફૂલ ચડાવ્યું એ ફૂલ લઈ લો, બે આંખે અડાડો, શૃંગો હૃદય લગાવો, બહાર મૂકી આપો. उत्तरे निर्माल्यं विस्रोज्य હારીને બહાર હાથ ધોઈ કાઢો. पात्रे हस्तं प्रक्षाल्य ફરી ચંદન ચોકાવાળું ફૂલ ભગવાન ઉપર ચડાવી દો. पुनभिषेकार्थं गन्धापुष्पै देवम् अभ्यर्च्य नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः विनायक नमो नमः गणपति बाप्पा गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावास स्मरे नित्यम् तृतीयाग्रोष्टमीयाच गजवक्त्रदोर्धग लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमी कटमेव च सप्तमं भिन्नराजं च तुमरभरणं तथा सहितानि नामानि त्रिसत्यया पठे नर न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धि आकाभ्यो रमणेभ्यः च जीवितवाय समर्पये तस्य विद्यभवेत् सर्वा ભગવાનને ચડાવો, ફૂલ ચડાવવા. મંગલમૂર્તયે નમઃ. ગંધમ समर्पयामि કુંકુમ समर्पयामि અક્ષતા समर्पयामि દુદુલકાલોદ્ભવ પ્રાપ્ત પુષ્પાણિ. समर्पयामि ગણપતિ બાપાને ધરો બહુ ભાવો. હાથીનું મોઢું છે ને એટલે હાથીને લીલું ઘાસ બહુ ખાય, એટલે ધરો ચડાવવાથી વંશની વૃદ્ધિ થાય. તો ગણપતિ બાપાને દુર્વાર્પણ કરીએ. મંગલમૂર્તયે નમઃ. હાર આપણે લાવ્યા જ છીએ, પ્રભુને અર્પણ કરીએ. पुष्पमालाम् अर्पयामि હવે ગણપતિ બાપાના અબીલ, ગુલાલ, સિંદૂર અને હળદર અચાનાય સ્વાહા, જ્ઞાનાય સ્વાહા, ઉદાનાય સ્વાહા, ઓમ સમાનાય. स्वाहा હવે 3 ચમચી જલ મૂકો ઉત્તરાભ્રુત समर्पयामि હસ્તવક્ષાલ समर्पयामि હસ્તવક્ષાલન समर्पयामि ચંદન કંકુથી પ્રભુનો વધાવો કરું વૃત્તાર્થી गन्धं समर्पयामि ઉપવાસાર્થી તાંબૂલ ભોગી ફલ समर्पयामि ગર્ભ દક્ષિણ. कर्मतन्त्रे निवेदयामि આ બધાને કોડીઓ આપવામાં આવી છે. जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश देवा पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एकदंत दयावंत चार भुजा तारी
दयावंत चार भुजाधारी जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता जय गणेश माता जाकी पार्वती पिता महादेवा को आँख देख कोड़ी न को काया धन को आँख देत कोडिन को काया साधन को पुत्र देख निर्धन को माया वांछन को पुत्र देत निर्धन को माया जय गणेश जय गणेश जय गणेश पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा 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 लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती पिता महादेवा माता जाकी पार्वती पार्वती पिता महादेवा माता जाकी मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया रे हेलो मोरिया रे बाबा मोरिया रे मोरिया रे बाबा मोरिया रे मददेवा गजानना मददेवा विनायका मददेवा विनायका मददेवा विनायका देवा गजानन देवा विनायक बोलो श्री गजानन गणपति भगवान की जय महिमातुर कृपा सिंधो शरणमातुर गज प्रभो દરેક યજમાનો બે જણા બીજા આવી જાઓ અંદરથી બે જણા આવી જાઓ ભાઈ ગૌરંગભાઈ બધાના મન એક થાય એવું મન ભેગા તો બધું ભેગું અન્ન ભેગો તો મન ભેગો અને મન જુદો તો બધું જુદું આ અન્નમાંથી મન બનસ પહેલા જો એક જ રસોડો બધા ભાઈઓ જમતા હોય નાના ભાઈ મોટા ભાઈ એક વેચ જમીન માટે મારી નાખ્યો નિકંદન કાઢી નાખ્યું પેલા એક જ માં શીખવાડ પેલો અને પૂરી પકોડી ને બધું ભેગું હોટલમાં ખાય અન્ન ભેગું થઈ ગયું એમનો મન ભેગો થઈ વિદ્યા વિનય વિદ્યા સુપુત્રમ બહુધનમ ચાજિષ્યમ ચાસ્તો બધા બોલો તથાસ્તુ યમ કરતવા सर्वे यज्ञ क्रियाकरम अरुंधति पुरोगाः एकपत्न्यः प्रियदा विष्णु पुरोगा देवाः प्रियदा ब्रह्म पुरोगा सर्वे देवाः प्रियदा ब्रह्मच्च ब्रह्मणच्च प्रियदा श्री सरस्वत्यो प्रियदा श्रद्धा मेधे प्रियदा भगवती कात्यायनी प्रियदा भगवती माहेश्वरी प्रियदा भगवती रुद्धिकरी प्रियदा भगवती सिद्धिकरी प्रियदा भगवती पुष्टिकरी प्रियदा भगवती तुष्टिकरी प्रियदा भगवन्तौ विघ्न विनायकौ प्रियदा सर्वः कुलदेवताः प्रियदा सर्वः ग्रामदेवताः प्रियदा पूर्वस्याम् હવે રીચલી તારીમાં
પાણી મૂકો 6 વખત. આ 6 વસ્તુનો નાશ થાવ એમ કહેવાનું છે. એ બાવલનું પુણ્ય અમને પ્રાપ્ત થાય. પ્રાતઃ સૂર્યોદય પુણ્યમ તદસ્તો. આજે જેટલા યજ્ઞો થાય એ યજ્ઞનું પુણ્ય અમને પ્રાપ્ત થાય. યજ્ઞાયત પુણ્યમ તદસ્તો. વેદોમાં વસટકાર આદિ સૂત્રો છે તેનું પુણ્ય અમને પ્રાપ્ત થાય. ભવંતો વિજયાય તે આખંડલો નિર્ભગવાયો વૈનૈરુણિસ્તદા વર્ણાપાવનશ્ચૈવ ધનાધ્યક્ષો તદા બ્રહ્મણા સહિતા સર્વે દિગ્પાલા પાતુ તે સદા. થઈ રહ્યો છે. સુંદર લગ્ન સરાય ચાલે તો અત્યારે લગ્નની સિઝન જ છે. આજે લગ્નનું મુહૂર્ત જ છે. વિજય મુહૂર્ત. સૌભાગ્ય સૌભાગ્યમ અખંડ અખંડમ મામ મામ યૌવનમ યૌવનમ અખંડ અખંડમ પુત્ર પુત્ર સન્માન. બોલો સૌભાગ્યમ સૌભાગ્યમ આરોગ્યમ આરોગ્યમ મે મે દેહી 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 દેવી દેવી પરમ પરમ સુખમ શુભમ રૂપમ રૂપમ દેહી દેહી જયમ જયમ દેહી દેહી ભાગ્યમ. જો તમને તો બધાને એક નંબરનો મળ્યો તો કૃપારો. તો પહેલા લગન વખતે કોને હાર પહેરાય તો કેટલો યાદ છે સગોઈ પહેરવાના મૂડમાં કોઈ નહીં યાદ. પહેલા અમારી બેનને પહેરાવી દો. હા બેન તમે એવો પહેરાવો. હા સરસ વાહ. હવે લક્ષ્મીનારાયણ જેવા રૂડા લાગ્યા. જો બાજો ને તો કુડા લાગે. અભિષેક કર્તુકેભ્યો બ્રાહ્મણેભ્યો યથોત્સાહ દક્ષિણાં દાસ્યેતેન કર્માદિશ. અરે યથાશક્તિ પૂજનેન અર્ચનેન પુણ્યવાચનાખ્યેન કર્મણા પરમાત્મા પરમાત્મા પ્રજાપતિ પ્રસાદાત પરિપૂર્ણ. હવે તમારા લોટામાં ગણપતિ બેસાડ્યા છે એ આપણા ગોત્રજની પૂજા કરવાની છે. જો ગોત્રજ એટલે ગોત્રીજો. લગનમાં તમે ગોત્રીજો ભરો છો ને એમાં 16 માતાઓ તમારા ઘરધારની. સરસ્વતી આવાયામિ સ્થાપયામિ આપણી કુલદેવી 24 બેનપણીઓને લઈ આપણા આંગણે પધારી તમારા નિમંત્રણને માન આપી તો માની આરતી ઉતારીશું. એક કોડિયામાં દિવેટ મૂકી પ્રગટાવી પોતાના સ્થાન ઉપર ઉભા થઈ માં કુલદેવીની આરતી આપણે અર્પણ કરી. કમ્મા કમ્મા હો કુલદેવી માત મારી ઉતારો તારી આરતી. શક્તિ સ્વરૂપે માનો આ સ્માડી હું તો પ્રેમે ઉતારું તારી આરતી રે. ભક્તિ સ્વરૂપે તારું સૌમ્યા મારી પ્રેમે ઉતારું તારી આરતી રે. દરિયા દિલની દેવી તારો મહિમા પરંપાર છે. પાલવ તારો પકડ્યો એનો પલમાં બેડું તારી. લાલ વટારો પકડ્યો હું છું દાસ માડી હું તો પ્રેમે ઉતારું તારી આરતી રે. જય હો માં કુલદેવી.
કરતા પાપી પાવન થાય છે. માડી તારા દર્શન કરતા પાપી પાવન થાય છે. ભાવે તારી ભક્તિ કરતા આનંદ મંગલ થાય છે. થાય છે. સૌના મનડાની પુરજો વાસ માડી હું તો પ્રેમે ઉતારું તારી આરતી રે. સૌના મરણાની પુરજવાસ માડી હું તો ઉતારું તારી આરતી રે. ખમ્મા ખમ્મા કુલદેવી માં માડી હું તો પ્રેમે ઉતારું તારી આરતી રે. ખમ્મા ખમ્મા ઉતારું તારી આરતી. નિર્ધન ને ધનમય વંશ તણી તું વેલ વધારે પુત્ર ને પરિવારમાં. વંશ તરી તું વેલ વધારે પુત્રને પરિવારમાં. હે ભક્તો ને તારો વિશ્વાસ માડી હું તો પ્રેમે ઉતારું તારી આરતી રે. ખમ્મા ખમ્મા હો કુલદેવી માં તે માડી હું તો પ્રેમે ઉતારું તારી આરતી રે. કુમકુમ પગલે આવો માડી આશીષ વરસાવો. કુમકુમ પગલે આવો માડી આશીષ વરસાવો. આશીષ વર્ષાવો માડી જો દર્શન નો લાવો. આશીષ વરસાવો માડી જો દર્શન નો લાવો. હે ભક્તો જુએ છે માની વાટ માડી હું તો પ્રેમી ઉતારું તારી આરતી રે. ખમ્મા ખમ્મા હો કુલદેવી માં તે માડી શક્તિ સ્વરૂપે માનો વાસ માડી હું તો પ્રેમે ઉતારું તારી આરતી રે. ઉતારું તારી આરતી રે. ભાવે ઉતારું તારી આરતી રે. ઉતારું તારી આરતી રે. બોલો શ્રી કુલદેવી માત કી જય. આરતીને નીચે મૂકી દો. ઓમ નમો બ્રહ્મણ. પગે લાગી રાખો. ચંદન ચોકાવાળું ફૂલ હાથમાં રાખીએ. ઓમ જે તીર્થાને પ્રચરન્તિ શ્રેકાસ્તાનિ કાંગિણઃ દેકાકુસહસ્રયોજને વધન્વાનિ ધન્વસી. વર્ણવર્ધિન્યાદ્યવૈતદેવતાભ્યો નમઃ. સકલોપચારાર્થે ગંધાક્ષતપુષ્પાણિ સમર્પયામિ. હવે બેનના માથા ઉપર કલશ આપી દ્યો અને ઓમ જવું પડશે. કેતનભાઈ ના બીજા કોઈને કલશ બલશ કશું નહીં લેવાનું. ખાલી પાછળ પાછળ જાઓ. એક પ્રદક્ષિણા એટલે કરવાની. ભાઈ જયંતિભાઈ હાથમાં ગણપતિ ને બધું આપી દો. કેતનભાઈ લાલુ હા. એમના પરિવારના ગણપતિ યજ્ઞ નારાયણ નારાયણ
लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद मेरो है वो सरस्वती से यमुना मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि त्र्यंबकश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्चैकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालश्चन्द्रो गजानन्दे विवाहे च प्रवेशे संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नस्य जायते परधर्मदेवं शशिवर्णश्चतुर्भुजः गुणान्तकारी भानो शशि भूमिसुतो बुधश्च श्री गोगा महाराज की जय श्री जोगणियों मात की जय प्रथम अध्याय स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु देवा જેટલી ભેગી થાય ને જેટલો વિસ્તાર થાય એટલી જગ્યાની માપણી કરો. આમ જમીન ઉપર આટો અને પેલી આંગળી, કારણ કે તમે જેવો યજ્ઞ કર્યો એવો બની એને ત્રૈલોક્યનો રાજ્ય દેવતાઓના હાથમાંથી પડાવી લીધી. અને આ લાસ્ટ યજ્ઞ હતો. આ 100 યજ્ઞ આવા કરે 11 કુંડના, એને ઇન્દ્ર બનાવવામાં આવે સ્વર્ગની અંદર. વામન રૂપ બનાવ્યો, હરિને આજ વામન રૂપ બનાવ્યું. પ્રભુ કેટલા બન્યા? 5 વર્ષના દીકરાનું રૂપ લીધું, બ્રાહ્મણના ઘેર જન્મ લીધો. બલિરાજા યજ્ઞ કરવા માટે યજમાન પદ ઉપર યજ્ઞના આચાર્ય શુક્રાચાર્ય મહારાજ, આ તમારા યજ્ઞના આચાર્ય હું છું એમ એના આચાર્ય શુક્રાચાર્ય મહારાજ. હવે મારે કઈ કરવાનું બાકી રહેતું નથી. આખા અનંત બ્રહ્માંડનું તેજ જે સૂર્યનારાયણને તેજ આપે છે, એ તેજ આજ આ બ્રાહ્મણના દીકરાના સ્વરૂપમાં પરમાત્મા વામનના રૂપમાં બલિરાજાને કહે કે રાજા, અમારા બ્રાહ્મણોને શું જોઈએ? કાંઈ ના. ભગવાને કીધું લગ્ન તો કરાવી દેશો મારે, પણ પછી વૈજ્ઞાનો પારવો કોઈ સહેલો થોડો છે. એ કાઠું છે ને, બધી એમની માગણીઓ પૂરી કરવી પડે. અમારા કિસ્સા એ બની આવે, પણ કઈ ઘરખું માગો. શુક્રાચાર્ય મહારાજ એમણે વિચાર કર્યો કે આ વળી કેવો બ્રાહ્મણ. ભગવાને આંખો બંધ. પણ હમણાં વામનમાંથી વિરાટ દર્શન મહારાજ નહીં આપી શકો. 2 ડગલોમાં તો બધું માપી લે છે. આચાર્ય મહારાજે આંખો બંધ કરી જોઈ લીધું, અને આચાર્ય એને કહેવાય કે જે યજમાનનું કલ્યાણ ઈચ્છે. યજમાનને લૂંટી લે આચાર્ય ના કહેવાય. એટલે આજે પાછું જુઠ્ઠું બોલવાનું કહું છું. હેમાદ્રી કરાવતા હતા, 2 શુદ્ધ કરાવી રહ્યા હતા. ત્યારે બલિરાજાએ કીધું, મહારાજ તમે એક વાક્ય કીધું હતું કે જુઠ્ઠી સાક્ષી પૂરવી, જુઠ્ઠું બોલવું એ પાપ છે. તો તમે મને પાપ કરતા શીખવાડું છું. ત્યારે માના કોઈ ગાય કોકનું ખેતર ખાઈ ગઈ, તમે જોઈ છે,
એ માણસ ધાર્યું લઈને પાછળ પડ્યો છે અને તમને પૂછો કે આ બધી 5 ગાયો છે એમાંથી કઈ ગાય ખાતું મને બતાવો. હવે એ તમે સાચું બોલશો તો પુણ્ય થશે કે પાપ? દોડસ પાપી છે છતાંય તમે એને બતાવો નહીં, એનો પ્રાણ સંકટમાં છે, એને બચાવી લો તો પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય. એ સમયે જુઠ્ઠું બોલવું પડે. કોઈ આઈને પૂછે એ માણસ ક્યારેય જુઠ્ઠો નતો બોલતો. એક પારધીએ બાણ માર્યું અને એ શિકાર હંતાતો લપાતો લોહીથી લથપથ થઈ એ સત્યવ્રતના આશ્રમમાં પધાર્યો. એ સંતાઈ ગયો. પારધી સંતો આવ્યો કે મહારાજ મારો શિકાર આટલામાં ક્યાંક છે, તમે જોયો હોય તો બતાવો. અને મહાકાલી એની જીભ ઉપર આવીને બેસી અને સત્યવ્રત રાજાએ કીધું જેનામાં જોવા બોલી શકે જોઈ શકતી નથી, આંખે જોયું છે પાપ ક્યાં સંતાયું છે, પણ ઓખના પૂછો તો ઓખ બોલી નહીં શકતો. 3 ડગલા મહારાજ માપી લ્યો અને 3 ડગલાની અંદર અનંત બ્રહ્માંડ પ્રભુએ માપી લીધા. એટલે સ્ત્રી અને જમીન આ કોની ગણાય? કોઈ પણ સ્ત્રી હોય અને જમીન જે જીતી જાય એની, તમારી નહીં. પછી એને તમે હૃદયથી જીતો, મનથી જીતો, એને જે જીતી જાય એની ગણાઈ ગયા 3 ડગલામાં. એટલે વિષ્ણુની પત્ની છે, આપણી માં છે, ત્યાં સુધી આપણા ધરતીના સ્વામી ના બનાય, આપણે એના દીકરા બનાય. અને જો સ્વામી બનવા જઈએ તો નાગણ બની અને તમને દંશ મારશો. જેને ધરતીનો માલિક બનવા ગયો એને ધરતી કઈડેલી જ છો. માટે આપણે ધરતી એના દીકરા બની ધરતીની પૂજા. પ્રદેવેન્દ્રતો પ્રદેવેન્માહિ ગોજી ઓમ ગોરભસ્વ પૃથિવ્યૈ નમઃ. પૃથિવીમવયામિ સ્થાપયામિ. હવે કુર્મ ભગવાન પધારે છે કાચબો, તો કાચબાજીનું આવાહન કરીએ. ઓમ તસ્ય કૂર્મોં ગૃહે હવિષ્ઠમગને વર્ધયાદવમ તસ્મૈ દેવા અધિબ્રવન્નયંચ બ્રહ્મણસ્પતિઃ. ઓમ ગોરભસ્વ કુર્માય નમઃ. કૂર્મં અવયામિ સ્થાપયામિ. હવે શેષ નાગના માથા ઉપર ધરતી છે, ની અંદર ચોખા રાખવામાં આવી. હા, ક્ષેત્રફળ. તો તમારે મહારાજજી એમને કહું કે અમને યજ્ઞ સિદ્ધિ પ્રદાન કરો. ઓમ કુંડાય નમઃ. કુંડ અવયામિ સ્થાપયામિ. જો પહેલી બારીક છે. નમોનમસ્ય પાર્થુસુરેશ્વરા. ઓમ ભૂર્ભુવઃ વિષ્ણવે નમઃ. વિષ્ણું અવયામિ સ્થાપયામિ. બીજી બારી જે છે એ બ્રહ્માજીની છે, ત્યાં બ્રહ્મદેવની સ્થાપના કરીએ. ઓમ બ્રહ્મજ્ઞાનં પ્રથમં પુરસ્તાદ્ધિ શ્રીમદઃ સુરુચવ્યેન આવહ. સપુન્ય ઉપમા અસ્ય વિસ્થાઃ સદસ્સજો નિમસદસ્સ વિવહ. ઓમ બ્રહ્મણે નમઃ. બ્રહ્માણા અવયામિ સ્થાપયામિ. જો ત્રીજી બારી છે ભગવાન રુદ્રની છે, મહાદેવજી, ત્યાં મહાદેવજીની સ્થાપના કરીએ. અવયામિ સ્થાપયામિ. ત્યાં જ્યાં કાપડ બાંધ્યું છે ત્યાં ગૌરી માતાની સ્થાપના કરીએ. ચંદ્રમણાથી માં ગૌરી આવે છે આપણા યજ્ઞમાં, તો ત્યાં ગૌરી માતાની સ્થાપના કરીએ. ઓમ આયં ગૌઃ પ્રસ્તિત્રમીદ સદન માતરં પિતરં ચ પ્રયંસ્ત્વ. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વાહા. ગૌર્यै નમઃ. ગૌરીં અવયામિ સ્થાપયામિ. આપણે જેવી ડુંટી છે એવી કુંડમાં ડુંટી બનાવવામાં આવી છે, એને નાભી કહેવાય. ત્યાં નાભી દેવતાની સ્થાપના કરીએ. ઓમ નાભ્યે નમઃ. નાભિં અવયામિ સ્થાપયામિ. કુંડમાં ગરુ પાડ્યું છે, ગરુ કંઠ. આપણે ગરુ છે. અવયામિ સ્થાપયામિ. કુંડના નૈઋત્ય કોણામાં વાસ્તુ ભગવાનની સ્થાપના કરીએ. ઓમ વાસ્તુ પુરુષાય નમઃ. વાસ્તુ પુરુષમ અવયામિ સ્થાપયામિ. હવે કુંડમાં વિષ્ણવાદી દેવતાઓની સ્થાપના કરીએ.
वैष्णवादिदेवताः सुप्रतिष्ठिताः एताः कुण्डस्थदेवताः सुप्रतिष्ठिताः एक चंदन चौकावाળું બધી ચમચી ભરી જલ રાખો માતા કૃતેન પૂજનેન અર્ચનેન વિશ્વકર્માદ્ય વૈત કુંડસ્થ દેવા પ્રિયતા આવા કુંડમાં 5 સંસ્કાર કરો ત્રિભેરદર વૈ પરિસમોહિયા ગોમેન ઉદકભ્યામ આનિતમગ્નિ આગ્નેય કોણે સંસ્થાપ્ય સુવાસિન્યામસ્તે અગ્નિમ ગૃહીત્વા પતિદેવ એ અગ્નિ મહારાજના આત્મા હવ્યવાહમબ્રુવે દેવા આનિતમગ્નિ આગ્નેય કોણે સંસ્થાપ્ય મૂલે નિક્ષણમ ફટ ઇતિ સંરક્ષ્ય દ્રવ્યાદ ઓમ ફટ ઇતિ મંત્રેણ નૈઋત્યામ પરિત્યજ્ય આનિતમગ્નિ कुंडो परित्रिवारं ब्राह्मणवास्तासो अस्य त्रिधाबद्धो मृगभो रूरवे देवो देवो मर्त्या आविवेश आत्माभिमुख योनि मार्गेण अग्निं संस्थाप्य संस्थाप्य नारायण देवकी जयर्तो भव अग्ने त्वं परमे कृतो भव अग्ने त्वं हृदयायो नमः अग्ने त्वं शिरसि स्वाहा अग्ने त्वं शिखायै षट् अग्ने त्वं कवचाय अग्ने त्वं नेत्रत्रयाय षट् अग्ने त्वं अस्त्राय षट् षड्गेन सकलीकृतो भव अग्ने त्वं प्रार्थितो अग्ने त्वं नमस्कृतो अग्ने त्वं दीनमुद्रा प्रदर्श्य अग्ने त्वं महामुद्रा प्रदर्श्य दस्तामुद्रा देव संस्थाप्य अथ इन्धनवृक्षेप प्रज्वालितमग्निं कृत्वा सकलोपचारार्थी गन्धार्चनपुष्पाणि समर्पयामि હવે આપણે 45 દેવતાઓ સાથે મહાદેવજીની સ્થાપના કરીશું. દાવાતમાં ચોખા રાખો બધા, એટલે ત્યાં મુખ્ય સ્થાપન ઉપર એક એક દેવતાઓનું આહવાન કરવાનું. આવ્યામી સ્થાપયામી કહેવાય એટલે 45 દેવતાઓ. જપા કુસુમ સંગા સંગસ્ય વેયમ મહાદિદે પ્રભુરિમ સર્વપાપઘ્નં પ્રણતોસ્મે દિવાકર મુખ્ય બંને યજમાન જપજી ભરી જલ રાખો. કરિષ્યમાણ કર્મણ સંગદાદિ ગ્રહ મંડળ દેવતાનાં સ્થાપન પૂજા પ્રતિષ્ઠા. પ્રતિષ્ઠાપનં ચ કારિષ્યે. હવે બે દાણા ચોખા બતાવો. મૂર્તિ ઉપર સૂર્યાય નમઃ. સૂર્યં અભયામિ સ્થાપયામિ તદે સંગા તુષારા ભક્ષિરો દાનવ સંભવ નમામિ સચિરં સોમં સંપૂર્ણ કાંતે સમપ્રભ કુમારં શક્તિહસ્તં ચ મંગલં પ્रणमाम्यहम् ભૌમાય નમઃ. ઓમં અભયામિ સ્થાપયામિ પ્રિયંકો કલિકાશ્યામા રૂપેણાં પ્રતિમંગુલા સૌમ્યં સૌમ્યં માનાં ચ ઋષીણાં ચ ગુરુમ કાંચન સન્નિભા ભૂતિભૂतं ત્રિલોકેશં નમામિ બૃહસ્પતિ ઓમ બૃહસ્પતયે નમઃ. બૃહસ્પતિम् અભયામિ સ્થાપયામિ हेमग्रन्था मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरो सर्वसहस्रप्रवक्कारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्
ओम सनिश्चराय नमः कर्णकाय महावीर्यम चंद्रादित्यविमर्दन ओम केतवे नमः ओम ईश्वराय नमः ओम उमायै नमः ओम इंद्राय नमः यमाय नमः ओंकाराय नमः चित्रगुप्ताय नमः ओम अग्नये नमः ओम अद्यो नमः ओम पृथिव्यै नमः ओम नारायणाय नमः ओम इंद्राय नमः ओम इंद्राण्यै नमः ओम प्रजापतये नमः ओम महारुद्राय नमः एताः महारुद्र सहित सूर्याद्य वैद ब्राह्मण देवीभ्यो नमः सुप्रतिष्ठिताः હવે બધા જો 3 વાગે બેઠે અર્ઘ્ય જલ માને અર્ઘ્ય ચડાવી આપો હવે માને પીવા માટે જલ આપવાનું છે મંત્ર જપે ન સુગમ્ય હે જગદંબારી મિતે મંત્ર જપે ન સુગમ્ય હે જગદંબા હે મલતોજ્વલ દિવ્ય શરીરે હે જગદંબા હે મલતોજ્વલ દિવ્ય શરીરે હે જગદંબા યોગી મન સમશીત જલેના યોગી મન દમદિત જલેના આચમનમ ત્રિપુરેદ્ય વિદેહી હે જગદંબા આચમના ત્રિપુરે વરિદેહી હે જગદંબા ભગવતી ત્રિગુણાત્મિકાयै નમઃ મુખાંબુજયા આજવનિયમ સમર્પયામિ હવે બેનના હાથમાં યંત્ર આપી દો સનાતન ધર્મનો જય ગોગા મહારાજનો જય જોગણી માત કી જય ઉમિયા માત કી જય ખોડલ માત કી જય વાઘેશ્વરી માત કી જય મહાકાળી માત કી જય શહેર માત કી જય શ્રી રામદેવજી મહારાજનો જય ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર મહાદેવ હર
સદા ભવાની માં સાઈ કરો સન્મુખ વસો પ્યારા ગણેશ પંચદેવ મળી રક્ષા કરો બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ શબ્દ ઉચ્ચારણમાં સરસ્વતી મતી આપજે મારી માત ભૂલ્યા અક્ષરને બતાવજે મા તોરા ગુણ ગાઉં દિન રાત ચિંતા વિઘ્નમાં વિનાશની ચિંતા વિઘ્નમાં વિનાશની કમલાયાસની સકળ વિસહતી હંસવાહિની મા દુર્ગે દેહો સુમન મારા ભજનની લાજ રાખી છે એવી મારા જીવનપતિમાં શારદા ત્રણે નમન કરવાના ઠામ શરણે ગયે સુખ જાપશે હો પૂરે હૃદયમાં હામ જી જી હો પૂરે હૃદયમાં ઉમગડુલો ભરી લાવે મારો સાઈબો આ શિવજી આ જલડે નાય મારો એ ભોળોનાથ જલડે નાય હાલો 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 મારી સૈયરો હાલો મારી સૈયરો ગણેશ વધાવા જઈએ 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 ગણેશ વધાવા જઈએ
સૈયરો હાલો મારી સૈયરો ગણેશ વધાવા જઈએ જઈએ કાઢો ગણેશ વધાવા જઈએ આજે નાભડી ગામને આશરે આંગણે બાપ ગોગા મહારાજને માં જોગણી વિરાજમાન થવાની હોય બાપ ત્યારે માને યાદ કરવી હોય ગોગા મહારાજને યાદ કરવા હોય પણ અહીંયા
શરૂઆતમાં જેને સ્ટેજનું સંચાલન કર્યું, આજના સ્ટેજનો દોર એમના હાથમાં છે અને ટૂંક સમયમાં જ આપણા ડાભડી ગામમાં જેમને ઉછવણી કરી હોય અને ગુજરાતમાં ગામો ગામ જેની ઉછવણી ધારપુરમાં, માતપુરમાં, જાસકા, જેતલવાસણા, અમારા ચાણસમાની બાજુમાં ગારિયાલ, મોઢેરાની બાજુમાં ગણેશપુરા, જેતપુરની ઉછવણી તો બાપુ સવારના 6 વાગી ગયા હતા બાપુ, સવારના 6. તોય અમુક ઉછવણીઓ તો મૂકવી પડી હતી, એ પછી બાપુએ જઈને ડાયરામાં કરી હતી. પણ ગુજરાતમાં જેની 955મી ઉછવણી પૂર્ણ થતી હોય બાપ, 955 ઉછવણી કરી હોય એવા આપણા બાજુના જ ગામના વતની અને એવા સરસ એવા સાહિત્યકાર છે. હા, પછી મોજ આવે તો બાપુ ગાય પણ નાખે હો. હા, ગરબા પણ સારા ગાય, ભજનો પણ દેશી સારા ગાય. એવું જેનું ગુંજતું નામ છે ને, આજ તમારા બધાનો દર્શનનો અમને લાભ આપ્યો હોય ને, તો આ વિરમસિંહ ઝાલાને જોરદાર તાળીઓથી વધાવવા માટે વિનંતી દરેકને. અને હમણાં વિરમસિંહ બાપુએ વાત કરી બાપ, કારણ કે મા તોરોએ કહ્યું છે કે મરું પણ માગું નહીં અપને તન કે કાજ, મરો પણ માગું નહીં અપને તન કે કાજ, પરમારથના કારણે મને માગતાય ના આવે લાજ બાપ. કારણ આમ તો સ્ટેજ ઉપર જે કાંઈ બક્ષિસ આવે ને એ હક અમારા કલાકારોનો હોય બાપ. પણ અહીંયા એવી જાહેરાત કરી છે વિરમસિંહ બાપુએ કે અહીંયા સ્ટેજ ઉપર 1 રૂપિયાથી માંડી તમે આજ કરોડ રૂપિયાનો ઢગલો કરી દો ને બાપ, તો આમાંથી 1 પણ રૂપિયો કલાકાર લેવાના નથી. એ તમામ પૈસામાં જોગણીને ગોગાના ખોળે ધરીને જવાનું છે. તો અહીંયા ગામના 18 આલમ મળ્યા હોય બાપ, એટલે દરેકને વિનંતી છે, અહીંથી મારી જોગણીને ગોગાના ગુણગાન શરૂઆત કરું છું. તો એકવાર જોગણી અને ગોગાના નામે લૂંટાઈ જજો બાપ. આમ તો તમે ઘણું આપ્યું છે, તમે આપ્યું હોય તો જ આવી પ્રતિષ્ઠાના આવા પ્રસંગો થતા હોય બાપ, દાતા હોય આપ્યું તો થતું હોય. પણ દરેકને વિનંતી છે, માં જોગણીને ગોગા માટે લૂંટાઈ જજો બાપ. કદાચ તમે અહીંયા 1 રૂપિયો આપશો ને, 1 રૂપિયો, કારણ કે માં ધરતીમાં આપણે 1 કણ વાવીએ ને તો માં ધરતી છે ને એકના અનેક કણ આપી દે. તો આ તો જગત જનની છે, આ તો પૃથ્વીનો તારણહાર છે બાપ, કે જેના માટે ધરતીનો ભાર છે બાપ. એવો ગોગો મહારાજ છે, કોઈનું રાખે નહીં. એટલે દરેક મારી માતાઓ, બહેનો, દીકરીઓ, વડીલો, મારા ભાઈઓ, બહેનો, દરેકને વિનંતી, એકવાર વરસી જાજો માં જોગણીને ગોગાના નામ પર. ત્યારે સપનું પૂરું કરશે, કરશે. મારી જોગણી તમારું સપનું પૂરું કરશે, કરશે. તમારું જગમાં જે
પાટીદાર સમાજ બેઠો હોય, માં ઉમિયાને, માં ખોડિયાલને યાદ કર્યું હોય, માં ખોડલને ઉમિયાને યાદ કર્યું હોય, ત્યારે પાટીદાર સમાજ બેઠો હોય, ત્યારે ગાવું હોય, ત્યારે કહેવું પડે દુનિયા રે દુનિયા મતલબ છે ચા કમિટીને નમ્ર વિનંતી છે બેસણા કરવાની હોય બાપ, ત્યારે આપણે માને અને ગોગા મહારાજને વધાવવા પડે. વધાવવા છે ને, હવે હાથ ઊંચો કરો બધા તો ખબર પડે. બધા હાથ ઊંચો કરો. ગોગા મહારાજને માં જોગણીને વધાવવા છે. પણ હવે આમાં જે બધા બેઠા ને મેં કોઈ બાકી ના રહેવું જોઈએ. ભલે 10 રૂપિયા હોય ને આપણી જોડે બાપ, તો એક 10ની નોટ લઈને અહીં સુધી તમે આવજો. તમે ઉઘાડા પગે પાલોદરની માં જોગણીની જાત્રા કરી હોય બાપ, અને ઉઘાડા પગે તમે મારા ગોગાની જાત્રા કરીને એનું ફળ મારો ગોગોને માં જોગણી આપશે. સાહેબ ના આપે તો ગોગોને જોગણી ના કહેવાય. ફરીથી વધામણા શરૂઆત કરું છું. એકવાર પોતાની જગ્યાએથી ઊભા થઈ અને માં જોગણીને ગોગાને વધાવો દરેક ભાઈઓ બહેનોને વિનંતી.